بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 8 ہے کتاب کاروان دہشت حصہ 2۔ مصنف مظہر کلیم MA، آواز فاطمہ شفیق، پیشکش بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے واٹس ایپ نمبر 0333249537 یا پھر 0300291960 پہ محمد اظہر لطیف سے۔ معزز خواتین و حضرات، ناول کے کل صفحات 243 ہیں، تو آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 8 صفحہ نمبر 165 سے۔ لیکن مسئلہ صرف اتنا تھا کہ گھاس کا میدان کافی دور تھا، کم از کم 2 فرلانگ دور، اور وہ سوچ رہا تھا کہ اتنا فاصلہ وہ اتنی رفتار سے طے کر سکتا ہے کہ وہ دونوں پوری کوشش کے باوجود اسے نہ پکڑ سکے، کیونکہ اسے یقین تھا کہ اگر وہ پکڑا گیا تو یہ دونوں خوفناک حبشی واقعی اس کی ہڈیوں کا چورا کر کے رکھ دیں گے۔ وہ یہی سوچتا رہا اور گھاس کے میدان تک فاصلے کا اندازہ کرتا رہا۔ کبھی اس کی ہمت بن جاتی اور کبھی وہ حوصلہ ہار دیتا، لیکن پھر اس کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ یہ ایک آخری چانس ہے۔ اگر وہ بچ نکلا تو نہ صرف اپنی جان بچا لے گا بلکہ اپنے ملک کے 2 عظیم منصوبوں کو بھی بچا لے گا اور ان حملہ آوروں سے انتقام بھی لے سکے گا۔ اور اگر وہ پکڑا گیا تو زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ یہ لوگ اسے مار ڈالیں گے، جبکہ اگر اس نے یہ آخری چانس نہ لیا تب بھی یہ لوگ اسے زندہ تو چھوڑنے سے رہے، اور کارخانے اور ہیڈ کوارٹر کی تباہی کے بعد اس کے زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں رہا۔ وہ کس منہ سے اعلیٰ حکام کا سامنا کرے گا؟ موت بہرحال آنی تھی، اس لیے کیوں نہ آخری چانس بھی لے کر دیکھ لیا جائے۔ چنانچہ یہ خیال آتے ہی اس نے گھاس کے میدان کی طرف بھاگنے کا ارادہ پختہ کر لیا۔ جوزف اور جوانا دونوں اطمینان سے آلتی پالتی مارتے بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ ایشور داس گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا ہوا تھا۔ کیا ارادے ہیں ایشور داس؟ میں تمہارے چہرے پر کشمکش کے آثار دیکھ رہا ہوں، جوزف نے ایشور داس سے مخاطب ہو کر کہا۔ وہ شاید کافی دیر سے ایشور داس کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، مجھے پیشاب کی حاجت محسوس ہو رہی ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ تمہیں کیسے کہوں، ہو سکتا ہے کہ تم اس میل کو چال سمجھو۔ ایشور داس نے گھبراتے ہوئے لہجے میں بات بتاتے ہوئے کہا۔ تمہیں پیشاب کی حاجت ہو رہی ہے تو کر لو پیشاب، جوانا نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ایشور داس ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ جوزف اور جوانا بھی اچھل کر کھڑے ہو گئے۔ میں ذرا 10 قدم دور جا کر لوں، ایشور داس نے بڑے عاجزانہ لہجے میں کہا۔ نہیں، یہی قریب ہی کر لو، اور سنو، بھاگنے کی کوشش نہ کرنا، میں ریس میں گھوڑے کو بھی مانتی دیتا ہوں، تم تو پھر بوڑھے آدمی ہو۔ جوزف نے ایشور داس کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا، اور ایشور داس سر ہلاتے ہوا آگے بڑھا، اور 4 قدم چل کر وہ ایک بار پھر ان کی طرف مڑا، جیسے پوچھ رہا ہو کہ یہی کر لوں؟ ہاں ہاں، یہی کر لو، جوزف نے کہا۔ وہ دونوں خاموش کھڑے تھے، لیکن ان کے اعصاب نامعلوم طور پر تنے ہوئے تھے۔ مجھے اس کی نیت درست نہیں لگتی، جوانا ہوشیار رہنا، جوزف نے جوانا سے سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ یہ جائے گا کہاں؟ جوانا نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر دوسرے لمحے وہ دونوں اچھل پڑے کیونکہ ایشور داس اچانک گھاس کے میدان کی طرف بھاگ پڑا تھا، اور پھر وہ دونوں بھی چیختے ہوئے اس کے پیچھے بھاگ پڑے۔ ایشور داس کی ٹانگوں میں تو جیسے بجلیاں لگ گئی تھیں، اور وہ اتنی تیزی سے بھاگ رہا تھا جیسے ورلڈ چیمپئن بننے کا ارادہ ہو، مگر جوزف اس کی توقع سے کہیں زیادہ پھرتیلا تھا۔ جوزف کی رفتار بھی لمحہ بلمحہ تیز ہوتی چلی جا رہی تھی، البتہ جوانا باوجود کوشش کے جوزف سے چند قدم پیچھے ہی تھا۔ گھاس کا میدان تو ابھی بہت دور تھا، اور ایشور داس کا سانس اب اکھڑنے لگا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی بھی لمحے اس کا دل پھٹ جائے گا۔ وہ اتنی رفتار سے آج تک کبھی نہ بھاگا تھا، لیکن موت کا خوف اسے بھاگنے پر مجبور کیے ہوئے تھا۔ لیکن اس کے باوجود اسے احساس تھا کہ فاصلہ لمحہ بلمحہ کم ہوتا جا رہا ہے، اور اب تو جوزف کے دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز کے دھماکے اسے اپنے کانوں کے اندر گونجتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اس نے اپنی آخری قوت مجتمع کی اور رفتار کو اور زیادہ بڑھا دیا، لیکن اس پہ صرف اتنا ہوا کہ چند لمحوں کے لیے فاصلہ بڑھ گیا، لیکن پھر فاصلہ کم ہوتا چلا گیا۔ جوزف اس کی توقع کے خلاف اپنے بھاری جسم کے باوجود بے حد پھرتیلا تھا، البتہ جوانا کی رفتار جوزف سے کم تھی، اور اب تو ان دونوں کے درمیان کافی فاصلہ پیدا ہو رہا تھا۔ البتہ ایشور داس اور جوزف کے درمیان فاصلہ لمحہ بلمحہ کم ہوتا جا رہا تھا، اور اسی لمحے اچانک ایشور داس نے
के पैर को भागते भागते ठोकर लगी और वो जैसे उड़ता हुआ मुंह के बल जमीन पर जा गिरा। जोसेफ चूंकि एन ईश्वर दास के पीछे भाग रहा था, इसलिए वो भी बर वक्त न संभल सका और नीचे गिरे हुए ईश्वर दास के जिस्म से टकरा कर मुंह के बल जमीन पर गिरता चला गया। उसने दोनों हाथ आगे करके अपना चेहरा जमीन से टकराने से बचा लिया, लेकिन चंद लम्हों के लिए उसे यही महसूस हुआ कि जैसे आसमान और जमीन दोनों लट्टू की तरह अलग अलग घूमने शुरू हो गए हों। आंखों के सामने नीली पीली चिंगारियां सी बिखरती चली गईं। बाजू और कोहनियां और छाती से निचला जिस्म जमीन से बुरी तरह रगड़ खा गया था। इधर ईश्वरदास अचानक गिरने की वजह से अपना चेहरा भी ना बचा सका था और उसका चेहरा जमीन से बुरी तरह रगड़ कर जख्मी हो गया और वो बेशुद्ध होकर वही जमीन पर ही गिर पड़ा। उसका सांस धोन की तरह चल रहा था। इस पर नीम कशी की सी हालत तारी हो गई। जब तक जवाना भागता हुआ वहां पहुंचा, जोसेफ उछलकर खड़ा होने में कामयाब हो गया और जवाना भी उसके करीब आकर रुक गया। वो भी बुरी तरह हाँफ रहा था। तो तुम जख्मी तो नहीं हुए जोसेफ? जवाना ने हाँफते हुए कहा। नहीं, बच गया हूँ, जोसेफ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ईश्वरदास पहलू के बल जमीन पर पड़ा बुरी तरह हाँफता चला जा रहा था। उसके चेहरे की खाल जमीन से रगड़कर खा जाने की वजह से जगह जगह से छिल गई थी और उसमें से खून रिसने लगा था। उसकी आंखें खुली हुई थी, लेकिन यूं लग रहा था जैसे उसकी आंखों का नूर चला गया हो। तो तुम्हें पेशाब की हाजत हो रही थी, मैं तुम्हारी हाजत अभी पूरी करता हूँ, जवाना ने आगे बढ़कर इंतहाई वसीले लहजे में जमीन पर पड़े हुए ईश्वरदास से कहा और फिर उसने झुककर एक हाथ से उसकी गर्दन पकड़ी और उसे एक झटके से यूं फिजा में उठा लिया जैसे मुर्दा छिपकली को चिमटी से उठाया जाता है। ईश्वरदास का जिस्म बिल्कुल ढीला था, बस उसका सीना मुसलसल फूल और पिचक रहा था। जवाना की गिरफ्त से उसकी आंखों में हल्का सा तहरक हुआ और चेहरा और ज्यादा बिगड़ने लगा और सीने के फैलाव में ज्यादा तेजी पैदा होनी शुरू हो गई। मुझे माफ कर दो, चंद लम्हों बाद ईश्वरदास के हलक से मिनमिनाती हुई आवाज निकली। माफी? तुमने हमें जिस तरह भगाया है उसी तरह तुम्हारी माफी भी धूल भागी जा रही है, जवाना ने इंतहाई गुस्से लहजे में कहा और दूसरे लम्हे उसका हाथ बिजली की सी तेजी से घूमा और ईश्वरदास के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा और उसके कई दांत उछलकर उसके मुंह से बाहर जा पड़े। उसका गाल एक ही थप्पड़ से यूं फाड़ दिया था जैसे गाल को कीमा करने वाली मशीन में डाल दिया गया हो। ईश्वरदास के हलक से घुटी घुटी चीख निकली और उसका पूरा जिस्म जवाना के हाथ में फड़कता रहा और फिर साकत हो गया। अरे, कहीं मार तो नहीं दिया? जोसेफ ने चौंक कर पूछा। ये मरने वाली हड्डी नहीं है, खामखा रेस लगवा दी, जवाना ने बिगड़े लहजे में कहा और फिर जोसेफ ने आगे बढ़कर जमीन पर बेहोश पड़े ईश्वरदास को उठाकर अपने कंधों पर लाद दिया। इसके बाद उन दोनों ने वापस चलना शुरू कर दिया, लेकिन अभी उन्होंने चंद ही कदम उठाए होंगे कि अचानक उन्हें अपने पीछे कुछ लोगों के दौड़ने का एहसास हुआ और वो दोनों पर्याप्त वक्त तेजी से मुड़े। दूसरे लम्हे उनके जिस्मों के करीब से गोलियां शाइन की आवाज से आगे निकल गईं। अगर वो मुड़ते तो ना तो यकीनन गोलियां उनके जिस्म में घुस चुकी होती। दूसरे लम्हे वो दोनों तेजी से जमीन पर कलाबाजियां खाने लगे, क्योंकि सामने से 4 अफराद हाथों में रिवॉल्वर उठाए घास के मैदान से निकलकर उनकी तरफ बढ़ते चले आ रहे थे। वो मुसलसल फायर करते हुए आ रहे थे। चूंकि जमीन बिल्कुल साफ और हमवार थी, इसलिए उनके गोलियों से बचने का एक तरीका था कि वो मुसलसल कलाबाजियां खाते चले जाएं। मगर गोलियों से बच निकलना अब इत्तफाक या खुशकिस्मती पर ही मुनहसर रह गया था। दूसरे लम्हे जोसेफ ने चीख मारी और वो बल खाकर सीधा हो गया। उसका अंदाज ऐसा था जैसे गोली उसके दिल में घुस गई हो। अरे जोसेफ, जवाना ने चौंक कर उठने की कोशिश करते हुए कहा, मगर दूसरे लम्हे एक झटके से वो पहलू के बल गिरा। गोली उसके बाजू में घुसती चली गई और फिर उसके जिस्म ने एक जोरदार झटका खाया और उसका जिस्म भी बल खाकर सीधा होता चला गया। दूसरी गोली उसके सीने में घुस गई थी। वो फिर घास के मैदान से निकलकर आने वाले 4 अफराद उनके सरों पर पहुंच गए। ईश्वरदास भी उनके साथ ही जमीन पर पड़ा हुआ था। अरे चीफ बॉस, उनमें से एक ने चीख कर कहा और फिर वो चारों तेजी से ईश्वरदास पर झुकते चले गए। रिवॉल्वर उन्होंने जेबों में डाल लिए थे, मगर इससे पहले कि वो ईश्वरदास को जमीन से उठाते, अचानक करीब ही पड़ा हुआ जोसेफ किसी गेंद की तरह उछला और इन चारों से टकरा कर नीचे गिर गया।
وہ چونکہ چاروں ہی اکٹھے ہو کر ایشور داس پر جھپکے تھے، اس لیے جوزف کے دھکے کی وجہ سے وہ چاروں ہی زمین پر جا گرے، مگر جتنی تیزی سے جوزف اٹھا اس سے کہیں زیادہ تیزی سے وہ چاروں بھی اچھل کر کھڑے ہو گئے، اور پھر ان چاروں نے بیک وقت جیبوں میں ہاتھ ڈالے، مگر جوزف نے بجلی کی سی تیزی سے ان پر چھلانگ لگا دی، مگر اس بار وہ سنبھلتے ہوئے تھے، اس لیے تین آدمی تیزی سے بٹے اور جوزف کی چھلانگ کی زد میں آنے سے بچ گئے۔ البتہ ایک آدمی جوزف کے ہتھے چڑھ گیا اور جوزف نے انتہائی پھرتی سے اسے باقی تینوں کی طرف اچھال دیا، اور وہ آدمی ایک کو لیتا ہوا زمین پر جا گرا، جبکہ باقی دو ریوالور نکالنے میں کامیاب ہو گئے، اور پھر جوزف پر گولیوں کی بوچھاڑ پڑنے لگی، اور پھر وہ ایک لمحے کے لیے لڑکھڑایا اور دوسرے تلے کٹے ہوئے شیتر کی طرح زمین پر ڈھیر ہوتا چلا گیا۔ جمنا داس اپنے خاص کمرے میں بیٹھا سرنگ کی مرمت اور صفائی کے متعلق تفصیلی لائحہ عمل تیار کرنے میں مصروف تھا، تاکہ جیسے ہی چیف باس ایشور داس کارخانے سے واپس آئے وہ اس پلان کے مطابق سرنگ کی صفائی اور مرمت کا کام شروع کر دے۔ اچانک کمرے کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور جمنا داس نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ دوسرے لمحے وہ بری طرح اچھل پڑا، کیونکہ ارجن سنگھ شدید زخمی حالت میں دو آدمیوں کے سہارے چلتا ہوا کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ ارجن سنگھ کا سر اور چہرہ خون سے لتھڑا ہوا تھا، وہ بڑی مشکل سے آنکھیں چپکا رہا تھا، اس کی حالت سے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ چند لمحوں کا ہی مہمان ہے، اور اب تک وہ صرف اپنی بے پناہ قوت ارادی کی وجہ سے ہی زندہ ہے۔ اوہ ارجن سنگھ، کیا ہوا؟ جمنا داس نے اچھل کر کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں شدید ترین حیرت تھی۔ باس کو وہ پکڑ کے لے گئے ہیں، کارخانے کی طرف۔ ارجن سنگھ نے ڈھونکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ باس کو پکڑ کے لے گئے ہیں؟ کون لے گئے ہیں؟ جمنا داس نے حیرت سے چیختے ہوئے پوچھا۔ وہ گھاس کے میدان میں چھپے ہوئے تھے، حبشی اور ان کے ساتھی۔ انہوں نے جیپ پر اچانک حملہ کر دیا، پھر انہوں نے جیپ پر بم مار دیا، سب ہلاک ہو گئے۔ میں باہر نکل گیا تھا، لیکن جیپ کے تباہ ہونے سے اس کا ایک ٹکڑا میرے سر پر لگا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ پھر مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ لوگ چیف باس پر تشدد کر رہے ہیں، اور پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے ان میں سے ایک نے چیف باس کا میک اپ کیا، ان کا لباس بدلا، اور پھر وہ چیف باس کو اپنے ہمراہ کارخانے کی طرف لے گئے۔ میں ان کے جانے کے بعد بڑی مشکل سے رینگتا ہوا یہاں تک پہنچا ہوں۔ ارجن سنگھ نے اٹک اٹک کر بڑی مشکل سے تفصیل بتائی۔ حبشی اور اس کے ساتھی؟ مگر وہ لوگ تو سرنگ میں تباہی کر دفن ہو گئے تھے، پھر وہ گھاس کے میدان میں کہاں پہنچ گئے؟ جمنا داس کا ذہن حیرت کے جھٹکوں سے چکر کھانے لگا تھا۔ وہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا تھا، وہ اب کارخانہ تباہ کرنے جا رہے ہیں۔ ارجن سنگھ نے بڑی مشکل سے آنکھیں چپکاتے ہوئے جواب دیا، اور پھر اس کا سر ایک طرف کو ڈھلک گیا۔ یہ بے ہوش ہو گیا ہے باس، اس کی حالت بہت خراب ہے، اسے بازو سے تھامتے ہوئے ایک آدمی نے کہا۔ ٹھیک ہے، اسے فوراً ہسپتال لے جاؤ، جلدی کرو، جمنا داس نے چونک کر کہا، اور ان دونوں آدمیوں نے بے ہوش ارجن سنگھ کو اٹھایا اور تیز تیز قدم اٹھاتے کمرے سے باہر نکلتے چلے گئے۔ یہ سب کیسے ہوا؟ وہ لوگ تو سرنگ میں دب کر ہلاک ہو گئے تھے، پھر کیسے باہر آ گئے، اور وہ بھی زندہ سلامت؟ جمنا داس کا چہرہ ابھی تک حیرت کی شدت سے بگڑا ہوا تھا، مگر دوسرے لمحے وہ بری طرح چونکا اور پھر کمرے میں موجود الماری کی طرف بھاگتا چلا گیا۔ اس نے پھوٹی سے الماری کھولی اور اس میں سے ایک خانہ کے کونے میں لگا ہوا ایک چھوٹا سا بٹن دبا دیا۔ دوسرے لمحے کا خانہ تیزی سے گھوما اور پھر اس کے پیچھے سے ایک بڑا سا منفرد ساخت کا ٹرانسمیٹر باہر نکل آیا۔ جمنا داس نے تیزی سے اس کے مختلف بٹن دبائے اور پھر سائیڈ پر لگا ہوا ایک مائک نکال کر ہاتھ میں تھام لیا۔ بٹنوں کے دبنے سے ٹرانسمیٹر میں سے تیز سیٹی کی آواز نکلنے لگی۔ چند لمحوں بعد سیٹی کی آواز خود بخود بند ہو گئی اور اس کی جگہ ایک انسانی آواز برآمد ہوئی۔ یس، لنکنگ کمپیوٹر کالنگ سسٹم اوور۔ بولنے والے کا لہجہ بالکل مشینری سا تھا۔ مجھے 0 اسپیشل فریکوینسی پر بات کرنی ہے۔ اٹ از ایمرجنسی اوور، جمنا داس نے باوقار لہجے میں کہا۔ 0 اسپیشل فریکوینسی کے لیے مخصوص کوڈ دہرائے گئے۔ اوور، دوسری طرف سے سپاٹ لہجے میں کہا گیا۔ مہاودین چکر، مشین واٹر سپلائی۔ اوور، جمنا داس نے کارخانے کا مخصوص کوڈ دہراتے ہوئے کہا۔ اوکے، 0 فریکوینسی پر آپ کس سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ اوور،
दूसरी तरफ से पूछा गया। मिशन का सरबराह गोपी राम से, मगर जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके। ओवर। जमुना दास ने जवाब दिया, ठीक है, इंतजार फरमाइए, जब लिंक हो जाएगा आपको इतलात कर दी जाएगी। ओवर एंड ऑल। दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही ट्रांसमीटर खुद ब खुद ऑफ हो गया और जमुना दास एक तवील सांस लेकर मुड़ गया। सिर्फ चीफ बॉस ईश्वर दास को ही वो मखसूस फ्रीक्वेंसी मालूम थी जिसमें वो कारखाने में बराह रास्त बात कर सकता था। बाकी सबके लिए कंप्यूटर का लिंक सिस्टम रखा गया था। वापस मुड़कर उसने मेज पर रखे हुए इंटरकॉम का बटन दबाया तो दूसरी तरफ से एक आवाज उभरी, यस, भोजन राम स्पीकिंग। भोजन राम, दिलावर सिंह को मेरे पास भेजो, फौरन। जमुना दास ने तहकमाना लहजे में कहा और इंटरकॉम का बटन दबाकर उसे ऑफ कर दिया। चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला और एक लंबा तिरंगा नौजवान अंदर दाखिल हुआ। ये हेडक्वार्टर के सिक्योरिटी सेल का नायब इंचार्ज था, जबकि चीफ सिक्योरिटी सेल अर्जन सिंह था जो पहले ही जख्मी हो चुका था। दिलावर सिंह, अर्जन सिंह को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। जमुना दास ने नौजवान से मुखातिब होकर पूछा। यस बॉस, दिलावर सिंह ने मुख्तसर जवाब दिया। अच्छा सुनो, चीफ बॉस को अगवा करके कारखाने की तरफ ले जाया गया है और अर्जन सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक एक मुजरिम ने चीफ बॉस का मेकअप किया था। इससे जाहिर है कि वो मुजरिम चीफ बॉस के रूप में कारखाने में दाखिल होने की कोशिश करेगा और असल चीफ बॉस कारखाने से बाहर ही रहेंगे। जमुना दास ने दिलावर सिंह को समझाते हुए कहा। ठीक है बॉस, मैं समझ गया, दिलावर सिंह ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। वो लोग 4-5 की तादाद में हैं और वो यकीनन कारखाने के हंगामी दरवाजे के इर्द गिर्द मौजूद होंगे। चूंकि वो खुली जगह है इसलिए दूर से ही ये लोग नजर आ सकते हैं। तुम अपने साथ 3-4 मसला अफराद ले जाओ और कोशिश करो कि उन्हें अचानक काबू में करके हलाक कर दो। चीफ बॉस को छुड़ाओ और यहाँ लेकर आओ, लेकिन सब कुछ इंतहाई समझदारी से होना चाहिए। अगर तुम वैसे ही इन पर चढ़ दौड़े तो हो सकता है कि वो चीफ बॉस को ही हलाक कर दें। जमुना दास ने दिलावर सिंह को समझाते हुए कहा। मैं समझता हूँ बॉस, आप बेफिक्र रहें, हमें गोरिल्ला कार्रवाई करनी होगी, दिलावर सिंह ने सर हिलाते हुए कहा। हाँ, और सुनो, ज्यादा चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं, बस हिरन की तरह जो हो सके चीफ बॉस को वापस ले जाओ। जमुना दास ने कहा। ओके बॉस, दिलावर सिंह ने जवाब दिया। अब जाओ और जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके कामयाबी की रिपोर्ट दो। जमुना दास ने कहा और दिलावर सिंह सर हिलाता हुआ वापस मुड़ा और कमरे से बाहर निकलता चला गया। दिलावर सिंह को गए हुए 5 मिनट ही गुजरे होंगे कि ट्रांसमीटर से बारीक सीटी की तेज आवाज निकलने लगी और जमुना दास तेजी से मुड़ा और उसने ट्रांसमीटर का एक माइक खींचकर हाथ में पकड़ लिया। हेलो, जमुना दास फ्रॉम महावती चक्कर हेडक्वार्टर स्पीकिंग। ओवर। जमुना दास ने कहा। 0 स्पेशल फ्रीक्वेंसी पर आप गोपी राम से बात करना चाहते थे। ओवर। दूसरी तरफ से पूछा गया। हाँ, मैंने बात करनी है। ओवर। जमुना दास ने जवाब देते हुए कहा। तो बात कीजिए। ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया और इसके बाद ट्रांसमीटर से एक बार फिर सीटी की आवाज गूंजने लगी और जमुना दास दूसरी तरफ से सिलसिला मिलने का इंतजार करने लगा। उसके चेहरे पर शदीद परेशानी के आसार नुमाया थे और फिर थोड़ी देर बाद अचानक सीटी की आवाज बंद हो गई और ट्रांसमीटर पर सब्ज रंग का बल्ब जल उठा। इसका मतलब था कि राब्ता कायम हो गया है। हेलो हेलो, जमुना दास फ्रॉम हेडक्वार्टर कॉलिंग। ओवर। जमुना दास ने बेचैनी और घबराहट से भरपूर लहजे में कहा। यस, गोपीराम स्पीकिंग। ओवर। दूसरी तरफ से गोपीराम की आवाज सुनाई दी। गोपीराम, कारखाने की क्या पोजीशन है? चीफ बॉस की जगह एक नकली आदमी अंदर दाखिल हुआ है। ओवर। जमुना दास ने तकरीबन चीखते हुए कहा। नकली आदमी दाखिल हुआ है? क्या कह रहे हो तुम? ओवर। गोपीराम ने चौंकती हुई आवाज में कहा। मैं ठीक कह रहा हूँ, ईश्वर दास की जीप पर रास्ते में हमला हुआ और हमला आवरों ने जीप को बम मारकर तबाह कर दिया। उन्होंने चीफ बॉस पर तशद्दुद किया और कारखाने का पता पूछा और फिर उनमें से एक ने वहीं चीफ बॉस का मेकअप किया था और चीफ बॉस को लेकर कारखाने की तरह चले गए। जीप में मौजूद अर्जन सिंह जख्मी हालत में वहीं पड़ा ये सब कुछ देख रहा था। क्योंकि वो शदीद जख्मी था इसलिए वो चीफ बॉस की कोई मदद न कर सका। उनके जाने के बाद वो जख्मी हालत में रेंगता हुआ वापस हेडक्वार्टर पहुंचा है और उसने ये इत्तला हमें दी है। मैंने हंगामी फोर्स हेडक्वार्टर के कारखाने में भेज दी है ताकि चीफ बॉस को उनके करीब से छुड़ाया जाए।
اس لیے میں پہلے اطلاع دے رہا ہوں، اگر کوئی آدمی ایشور داس کے روپ میں کارخانے میں داخل بھی ہوا ہے تو وہ یقیناً نقلی آدمی ہوگا۔ اوور۔ جمنا داس نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اوہ، یہ تم نے حیرت انگیز خبر سنائی ہے۔ کارخانے میں چیف باس داخل ہوئے ہیں اور وہ مجھے لے کر مرکزی سسٹم روم میں آئے ہیں۔ انہوں نے تو نئی ہی کہانی سنائی تھی۔ بہرحال تم بے فکر رہو، یہاں کے انچارج کاؤس جی کی حاضر دماغی کی وجہ سے اسے قید کر لیا گیا ہے۔ تم فوراً چیف باس کو ٹریس کرو اور پھر مجھے اطلاع دو۔ میں اس آدمی کو اس وقت قید میں رکھوں گا۔ اوور۔ دوسری طرف سے گوپی رام نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کوئی نقصان تو نہیں ہوا؟ اوور۔ جمنا داس نے بے چین لہجے میں پوچھا۔ نہیں، کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اوور۔ دوسری طرف سے گوپی رام نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، جیسے ہی چیف باس کا پتہ چلے گا میں تمہیں اطلاع کر دوں گا۔ اوور اینڈ آل۔ جمنا داس نے اطمینان کا طویل سانس لیتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹرانسمیٹر کا بٹن آف کر دیا اور پھر اسے واپس گھما کر الماری بند کر دی۔ اب اس کے چہرے پر پہلے کی نسبت اطمینان کی جھلکیاں نمایاں تھیں۔ وہ دوبارہ کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ اب اسے دلاور سنگھ کی واپسی کا انتظار تھا۔ وہ بار بار چونک کر دروازے کی طرف دیکھتا، کبھی میز پر رکھے ہوئے انٹرکام کی طرف ہاتھ بڑھاتا، لیکن پھر ہاتھ روک لیتا۔ اسی طرح انتظار کرتے ہوئے اسے تقریباً آدھ گھنٹہ گزر گیا۔ اچانک انٹرکام کی زوں زوں کی مخصوص آواز ابھری اور جمنا داس نے چونک کر ریسیور اٹھایا۔ یس، جمنا داس نے تیز لہجے میں کہا۔ بھوجن رام اسپیکنگ باس۔ دلاور سنگھ اور اس کے ساتھی واپس آ گئے ہیں۔ وہ چیف باس کو اپنے ہمراہ لے آئے ہیں۔ چیف باس بے حد زخمی ہیں، بھوجن رام نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ زخمی ہے؟ کیا شدید زخمی ہے؟ جمنا داس نے تیز لہجے میں پوچھا۔ اتنے زیادہ شدید زخمی بھی نہیں ہے، بہرحال وہ آپ کے کمرے میں پہنچنے ہی والے ہیں، میں نے سوچا کہ آپ کو اطلاع کر دوں، بھوجن رام نے جواب دیا۔ تھینک یو، جمنا داس نے کہا اور انٹرکام کا ریسیور ایک جھٹکے سے رکھ دیا۔ اب اس کی نظریں دروازے پر جمی ہوئی تھیں۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور دلاور سنگھ ایک اور آدمی کے ہمراہ اندر داخل ہوا۔ دلاور سنگھ کے کاندھے پر ایشور داس لدا ہوا تھا۔ اس نے بڑی احتیاط سے اسے صوفے پر لٹا دیا اور جمنا داس دوڑ کر ایشور داس کی طرف بڑھا۔ ایشور داس کا چہرہ زخمی تھا، ایک گال کیما بنا ہوا تھا، منہ سے کئی دانت غائب تھے اور وہ بے ہوش تھا۔ ڈاکٹر کو بلاؤ، جلدی، باس کی حالت تشویشناک ہے، جلدی کرو، جمنا داس نے چیخ کر دلاور سنگھ سے کہا اور دلاور سنگھ کے اشارے پر اس کا ساتھی بھاگتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ جمنا داس بار بار ایشور کی نبض چیک کر رہا تھا۔ چند لمحوں بعد ہی سفید کوٹ پہنے ایک ادھیڑ عمر ڈاکٹر ہاتھ میں بیگ تھامے بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا۔ کیا ہوا؟ چیف باس کو کیا ہوا؟ ڈاکٹر نے پریشان لہجے میں پوچھا۔ دیکھیے کیا ہوا، جمنا داس نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا اور ڈاکٹر تیزی سے صوفے پر پڑے ہوئے ایشور داس پر جھکتا چلا گیا۔ چند لمحے چیکنگ کرنے کے بعد ڈاکٹر نے بیگ کھول کر سرنج نکالی اور پھر اس نے یک کے بعد دیگر ایشور داس کو 2 انجیکشن لگائے اور پھر وہ چہرے کے زخموں کی بینڈیج میں مصروف ہو گیا۔ جمنا داس اور دلاور سنگھ خاموش کھڑے سب کارروائی دیکھتے رہے۔ بینڈیج سے فارغ ہو کر جب ڈاکٹر نے بیگ بند کیا تو جمنا داس اس سے مخاطب ہو کر کہا، کیا پوزیشن ہے ڈاکٹر؟ جمنا داس کے لہجے میں پریشانی نمایاں تھی۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، چیف بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے، میں نے انجیکشن لگا دیے ہیں، یہ آدھے گھنٹے کے اندر ہوش میں آ جائیں گے، ڈاکٹر نے مطمئن لہجے میں کہا اور جمنا داس نے سر ہلا دیا۔ اس کے چہرے پر بھی اطمینان کے آثار نمایاں تھے۔ ڈاکٹر بیگ لے کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ جمنا داس دلاور سنگھ کی طرف مڑا۔ ہاں اب بتاؤ کیا ہوا، چیف باس کہاں سے ملے؟ جمنا داس نے پوچھا۔ میں 3 آدمیوں کے ہمراہ وہاں گیا تھا، احتیاطی تدابیر کی بنیاد پر میں نے زیادہ آدمی ساتھ لینے سے مناسب نہ سمجھے تھے۔ ہم گھاس کے میدان کے آخر میں پہنچے ہی تھے کہ ہم نے دور سے چیف باس کو بھاگ کر گھاس کے میدان کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا۔ وہ بے تحاشا بھاگ رہے تھے اور ان کے پیچھے 2 گرینڈیل حبشی بھاگ رہے تھے۔ ہم چونکہ کافی فاصلے پر تھے اور ہمارے پاس 3 گنیں نہ تھیں کیونکہ وہ گھاس میں چھپ نہ سکتی تھیں، اس لیے ہم فوری طور پر چیف باس کی مدد نہ کر سکے، اور پھر چیف باس اچانک زمین پر گر گئے اور دوسرے لمحے ایک حبشی بھی گر گیا۔ دوسرے حبشی نے چیف باس کو گردن سے پکڑ کر اٹھایا اور زور سے ایک تھپڑ دے مارا، پھر اس نے چیف باس کو زمین پر پھینک دیا۔ دوسرے حبشی نے جو گرا تھا فوراً اٹھ کر چیف باس کو اٹھا کر کاندھے پر لادا اور واپس مڑ گئے۔
इस वक्त हमने हमला किया और इन दोनों पर रिवॉल्वरों से फायरिंग कर दी। उन दोनों ने जमीन पर गिर कर गोलियों से बचने के लिए कलाबाजियां खानी शुरू कर दी। चीफ बॉस को भी उन्होंने फेंक दिया था। फिर उनमें से एक गिर गया, बाद अज़ां दूसरा भी गिरा और हम भागकर चीफ बॉस की तरफ बढ़े। मगर उसी लम्हे पहले हबशी ने अचानक हम पर हमला कर दिया। उसने शायद हमें धोखा देने के लिए ऐसा किया था। उसके हमले से हम गिर गए, लेकिन फिर हमने थोड़ी सी जिद्दोजहद के बाद उसे गोली मारकर ढेर कर दिया। उसी लम्हे दूर से हमें उनके साथी भी दौड़कर अपनी तरफ आते हुए दिखाई दिए, तो हमने चीफ बॉस को उठाया और वापसी के लिए दौड़ लगा दी, क्योंकि हम चीफ बॉस की वजह से उनसे उलझना ना चाहते थे। घास के मैदान में दाखिल होने के बाद वो हमें पकड़ ना सकेंगे और हम चीफ बॉस को लेकर हेडक्वार्टर पहुंच गए। यहाँ आते ही मैंने 8 अफराद को बाहर जाकर बाकी लोगों से निपटने का हुक्म दिया है। दिलावर सिंह ने तफसीर बताते हुए कहा, तुम्हारी कारकर्दगी बहुत शानदार रही है दिलावर सिंह। बॉस जब उठेंगे तो बेहद खुश होंगे। अब तुम जा सकते हो। जमुना दास ने मुतमईन अंदाज में सर हिलाते हुए कहा और दिलावर सिंह सलाम करके कमरे से बाहर निकल गया। जमुना दास अब चीफ बॉस के होश में आने का इंतजार करने लगा था। नाटरान और फैसल जान कारखाने के हंगामी दरवाजे के सामने एक दरख्त की आड़ में छुपे हुए थे। उनकी तेज नजरें हर तरफ का जायजा ले रही थी। वो टेला ऑन से जरा फासले पर था, जिसके पीछे जोसेफ और जवाना के साथ ईश्वर दास मौजूद था। थोड़ी देर बाद वो दोनों ये देखकर चौंक कर पड़े कि जवाना और जोसेफ ईश्वर दास को लिए पीछे की तरफ मुड़े। ईश्वर दास आगे आगे था, जबकि वो दोनों पीछे पीछे। ये कहाँ जा रहे हैं? कहीं भाग ही न जाए। नाटरान ने चौंकते हुए कहा, भाग कर जाएंगे कहाँ? फैसल जान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। और फिर इससे पहले कि नाटरान उसके बात का जवाब देता, ईश्वर दास वाकई भाग पड़ा। जोसेफ ने जवाना के पीछे पीछे थे। ओ, वही हुआ जिसका मुझे खदशा था। नाटरान ने परेशानी के लहजे में कहा। उसकी नजरें तीनों पर जमी हुई थी। चूंकि फासला काफी ज्यादा था, इसलिए वो फौरी तौर पर उनकी मदद भी नहीं कर सकते थे। क्या मैं उनके पीछे जाऊं? फैसल जान ने पूछा। नहीं, जोसेफ बहुत तेज भाग रहा है, वो उसे जल्द ही पकड़ लेगा। नाटरान ने जवाब दिया, क्योंकि वो देख रहा था कि जोसेफ की रफ्तार ईश्वर दास से ज्यादा तेज थी, मगर ईश्वर दास को भी जैसे पर लग गए थे। और फिर उनके देखते ही देखते ईश्वर दास और जोसेफ दोनों जमीन पर गिर पड़े। वो घास के मैदान से काफी करीब पहुंच चुके थे। बाद में होने वाली कार्रवाई भी उनके सामने ही हुई, मगर जैसे ही जोसेफ ईश्वर दास को उठाकर वापस मुड़ा, नाटरान और फैसल जान दोनों बैक वक्त उछल पड़े, क्योंकि उन्होंने घास के मैदान से 4 अफराद को रिवॉल्वर से फायरिंग करके उनकी तरफ बढ़ते हुए देखा। और फिर उनसे पहले कि वो कोई फैसला करते, उन्होंने जोसेफ को गोलियां खाकर नीचे गिरते और बाद अज़ां जवाना को भी गिरते देखा। ओ, ये क्या हो गया? नाटरान ने कहा और फिर वो जेब से रिवॉल्वर निकालकर बेतहाशा उनकी तरफ भाग पड़ा। उसने हवाई फायर भी किया। फैसल जान भी उसके पीछे था, मगर इससे पहले कि वो मौके पर पहुंचते, उन्होंने उन चारों को ईश्वर दास को उठाकर घास के मैदान की तरफ भागते हुए देखा। सफदर और कैप्टन शकील भी फायरिंग की आवाज सुनकर दरवाजे के अकब से निकल आए थे और अब वो भी उनके पीछे ही भागते हुए आ रहे थे। जब फैसल जान और नाटरान इस जगह पर पहुंचे जहां जंग हुई थी, तो उनके कदम खुद ब खुद रुकते चले गए। जवाना और जोसेफ दोनों खून में लथपथ हुए पड़े थे। फैसल, इनका पीछा करो, मैं इन्हें देखना चाहता हूँ। नाटरान ने चीख कर फैसल जान से कहा और फैसल तेजी से घास के मैदान की तरफ भड़कता गया। नाटरान ने तेजी से जोसेफ और जवाना दोनों को सीधा किया और उन्हें चेक करने लगा। इतनी देर में सफदर और कैप्टन शकील भी वहां आन पहुंचे। उनके चेहरों पर शदीद तशवीश के आसार थे। क्या हुआ, क्या हुआ? सफदर ने जोसेफ और जवाना पर झपकते हुए कहा। इन्हें गोलियां लगी हैं, नाटरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। और फिर उसने खून रोकने के लिए अपनी पतलून के पांचे फाड़ फाड़ कर जख्मों पर बांधने शुरू कर दिए। जोसेफ को 3 लोरियां लगी थी, जिनमें से वो 2 पेट में और 1 कांधे के करीब, जबकि जवाना को 2 गोलियां लगी थी, एक बाजू पर और दूसरे सीने के करीब। इनकी हालत बेहद खराब है, इन्हें फौरन अस्पताल पहुंचाना है, वरना, नाटरान ने तेज लहजे में कहा। ओ, तो फिर देर नहीं होनी चाहिए, सफदर और कैप्टन शकील ने तशवीश बड़े लहजे में कहा। लेकिन अब इन्हें उठाकर इतनी दूर शहर कैसे ले जाया जाएगा? एक ने मजीद तशवीश भरे लहजे में कहा।
صفحہ نمبر 187 کا پارٹ 2 اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ناول کاروان دہشت حصہ دوئم کا بقیہ حصہ پارٹ 9 پہ سماعت فرمائیے۔